Good morning, students. We are going to discuss about the topic paper chromatography. Paper chromatography, you all know, you had already done in your UG practicals. What is paper chromatography? Paper chromatography is a type of planar chromatography in which paper is the support for the stationary phase. And it is a type of partition chromatography where stationary phase is the liquid deposited in the network of cellulose fibers of the paper and mobile phase is the liquid or the solvent used. It is a type of liquid chromatography. നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫീനെ കുറിച്ചാണ്. ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ഡിഗ്രിക്ക് ചെയ്ത പ്രാക്ടിക്കലാണ് പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലോണം അറിയായിരിക്കും. എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലാനാർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫിയാണ്. അതായത് പേപ്പറാണ് ഇവിടെ എന്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, സ്റ്റേഷനറി ഫേസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പേപ്പറാണ് സ്റ്റേഷനറി ഫേസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സംഭവം. അപ്പോൾ ഇതൊരു പാർട്ടീഷൻ ക്രോമറ്റോഗ്രഫിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് എന്തൊക്കെയുണ്ട്, ഒരു സ്റ്റേഷനറി ഫേസും ഉണ്ടാകും, ഒരു മൊബൈൽ ഫേസും ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫിയിൽ സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സെല്ലുലോസ് പേപ്പറിൻ്റെ മുകളിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലുലോസ് പേപ്പറിൻ്റെ മുകളിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലിക്വിഡാണ് എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. മൊബൈൽ ഫേസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോൾവെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫിയിൽ സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് പേപ്പർ അല്ല, എന്താണ്, മറിച്ച് പേപ്പറിൻ്റെ മുകളിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്ത സോൾവെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡാണ് സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. മൊബൈൽ ഫേസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോൾവെൻ്റ് ആണ്. ഇതൊരു ലിക്വിഡ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫിയാണ്. ലിക്വിഡ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്, ഇതിലെ സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് എന്താണ്, ഈ പേപ്പറിൻ്റെ മുകളിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സോൾവെൻ്റ് ആണ് സ്റ്റേഷനറി ഫേസ്. മൊബൈൽ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നതും സോൾവെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ രണ്ട് ലിക്വിഡ്സ് ആണ്, സോൾവെൻറ്റും അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫേസും സ്റ്റേഷനറി ഫേസും രണ്ട് ലിക്വിഡ്സ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ലിക്വിഡ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത്. So the principle, it is based on the principle of partition of a compound between two liquid phases. The water held in cellulose fibers of the paper act as the stationary phase and act as one of the solvents. When a non-aqueous mobile phase moves along the paper, the components of the loaded mixture distribute themselves between two phases in the ratio characteristic of the distribution coefficients. The component which is more soluble in stationary phase moves slowly, while the component which is more soluble in the mobile phase moves fast. As a result of this differential movement, the components get separated. So distribution of coefficient of distribution is equal to solute in the stationary phase divided by solute in the mobile phase. So what is the principle of paper chromatography? The principle of paper chromatography is the partition of a compound between two liquid phases. You know, paper chromatography is a type of liquid chromatography. It is also a type of partition chromatography. So the principle of paper chromatography is the partition of a compound in two liquid phases, between two liquid phases. The stationary phase consists of the water adsorbed on the cellulose fibers of the paper, and the mobile phase mobile phase you use non-aqueous solvent. Usually you use ethanol and all that thing, butanol, glacial acetic acid, like that things you use, and the mobile phase consists of non-aqueous solvents. And as the solvent moves through the stationary phase, it will carry with it the sample, and the sample will distribute itself between two phases based on the distribution coefficient. So the component which is more soluble in the stationary phase will move slowly, where the component which is more soluble in the mobile phase will move fast, because the mobile phase is moving upwards due to the capillary action. So the principle of the paper chromatography is the partition of the component between two liquid phases, and the stationary phase and mobile phase is there. The stationary phase is the water molecules adsorb onto the cellulose paper, whereas the mobile phase is the non-aqueous solvent, and the sample get separated between two liquid phases based on the
coefficient of distribution or distribution coefficient. So the sample molecules which are more soluble in the stationary phase will move slowly, whereas the sample molecules which are more soluble in the mobile phase will move fast. ഇപ്പോൾ പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫീൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ടീഷനാണ്. അതായത് ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ രണ്ട് ലിക്വിഡ് ഫേസസിലുള്ള പാർട്ടീഷനെയാണ് പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ രണ്ട് ലിക്വിഡ് ഫേസസിലുള്ള പാർട്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെയാണ് പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫിയിൽ ഒരു സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് ഉണ്ടാവും, മൊബൈൽ ഫേസ് ഉണ്ടാവും, എല്ലാ ക്രോമറ്റോഗ്രഫിക്ക് ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ. ഇപ്പോൾ സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെല്ലുലോസ് പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പറിൻ്റെ മുകളിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ആണ് സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മൊബൈൽ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ അക്വസ് സോൾവെൻ്റ് ആയിരിക്കും മൊബൈൽ ഫേസ്, അതായത് വാട്ടർ അല്ലാത്ത സോൾവെൻറ്റ്സ്, അതായത് ഗ്ലേഷ്യൽ അസിറ്റിക് ആസിഡോ ബ്യൂട്ടനോളോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും സോൾവെൻ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ലിക്വിഡ് ഫേസസിലുള്ള സാമ്പിൾ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു? ആ സാമ്പിൾ മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോയിഫിഷ്യൻറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ സാമ്പിൾ മോളിക്യൂൾ രണ്ട് ലിക്വിഡ് ഫേസസിൽ, സ്റ്റേഷനറി ഫേസും ലിക്വിഡാണ്, മൊബൈൽ ഫേസും ലിക്വിഡാണ്. അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ലിക്വിഡ് ഫേസസിലുള്ള സാമ്പിളിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോയിഫിഷ്യൻറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പം ചില മോളിക്യൂൾസ്, അതായത് സാമ്പിളിലുള്ള ചില മോളിക്യൂൾസ് സ്റ്റേഷനറി ഫേസിലായിരിക്കും ഡിസോൾവ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ, അപ്പോൾ അവർ മെല്ലനെ മൂവ് ചെയ്യൂ. പക്ഷേ മൊബൈൽ ഫേസിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന സാമ്പിൾ മോളിക്യൂൾസ് പെട്ടെന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വരും. So there are two types of paper chromatography. They are paper adsorption chromatography and paper partition chromatography. The two types of chromatography are paper adsorption chromatography and paper partition chromatography. In paper adsorption chromatography, the paper is impregnated with silica or alumina that act as an adsorbent or the stationary phase, and solvent act as the mobile phase. So in the paper adsorption chromatography, we coat the paper with silica or alumina to act as an adsorbent, and these act as the stationary phase and solvent act as the mobile phase. Whereas in the paper partition chromatography, which we do regularly in our lab, the moisture or the water present in the pores of the cellulose fibers of the paper act as the stationary phase, and the mobile phase is used as the solvent. ഇപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫികളുണ്ട്. ഒന്ന് പേപ്പർ അഡ്സോർപ്ഷൻ ക്രോമറ്റോഗ്രഫിയും രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ലാബിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പേപ്പർ പാർട്ടീഷൻ ക്രോമറ്റോഗ്രഫിയും. അപ്പം വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പേപ്പർ അഡ്സോർപ്ഷൻ ക്രോമറ്റോഗ്രഫിയിൽ നമ്മൾ പേപ്പറിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു അഡ്സോർബൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് കോട്ട് ചെയ്യും. അതായത് സിലിക്കയോ അലൂമിനിയോ പോലുള്ള അഡ്സോർബിങ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വെച്ചിട്ട് പേപ്പറിനെ കോട്ട് ചെയ്യും. അതാണ് സ്റ്റേഷനറി ഫേസായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ മൊബൈൽ ഫേസായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോൾവെൻ്റ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ പേപ്പർ പാർട്ടീഷൻ ക്രോമറ്റോഗ്രഫിയിൽ ഈ പേപ്പറിൻ്റെ മുകളിൽ അഡ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാട്ടറാണ് എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? മൊബൈൽ സ്റ്റേഷനറി ഫേസായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ സോൾവെൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ മൊബൈൽ ഫേസ്. സോ വാട്ട് ആർ ദ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഫോർ ഡൂയിങ് എ പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി? ഇറ്റ് റിക്വയർസ് എ സ്റ്റേഷനറി ഫേസ്, ദാറ്റ് ഈസ് പേപ്പർ, sample application, mobile phase, development and detection or visualization. So stationary phase, we use papers, mainly use Wartman number 1 filter papers are used, and they are available in different grades like number 1, number 2, number 3, etc. And they consist of 98 to 99% of cellulose and 0.3 to 1% beta cellulose. The factors that governs the choice of paper is the nature of the sample and solvents used, based on the quantitative or qualitative analysis, and based on the thickness of the paper. So the first component of the paper chromatography is the stationary phase, which is usually Wartman filter paper. There are different grades from number 1 to number 2, etc. And the choice of the paper depends upon the nature of sample and solvent. The quantitative and qualitative analysis we carried out or based on the thickness of the paper. So in order to prepare a paper, we have to cut the paper into desired shape and size depending upon the work to be carried out. A line is drawn from 2 cm or 5 cm from the bottom edge of the paper, in which we will spot the samples.
and these samples are spotted 2 centimeter apart from each other. So from the distance between each sample is 2 centimeter. അപ്പോൾ ആദ്യം സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് ആണ് പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോമ്പോണൻറ്റ്. അപ്പോൾ വാട്ട്മാൻ ഫിൽറ്റർ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രേഡ്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് പേപ്പറാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മളെ സാമ്പിളിനനുസരിച്ചിരിക്കും. രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആണോ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് ആണോ നടത്തുന്നത്, അതിൻ്റെ ഒക്കെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ പേപ്പർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു പേപ്പർ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിനെ ഡിസൈഡ് ഷേപ്പിലും സൈസിലും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഒരു ഡയമെൻഷനൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരളവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രൊസീജിയറിൽ. അപ്പോൾ ആ അളവിൽ പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിനുശേഷം പേപ്പറിൻ്റെ ബോട്ടത്തിൽ നിന്ന് 5 സെൻറ്റിമീറ്ററോ 2 സെൻറ്റിമീറ്ററോ ഉയരത്തിൽ ഒരു സ്പോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക. അതായത് പേപ്പറിൻ്റെ താഴയിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക്, അതായത് പേപ്പറിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴത്തെ അറ്റത്തുനിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഒരു 5 സെൻറ്റിമീറ്ററോ 2 സെൻറ്റിമീറ്ററോ എടുത്തിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് എത്ര സാമ്പിളാണോ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ സാമ്പിൾസിന് വേണ്ട സ്പോട്ട് ഇടുക. പിന്നെ ഈ സാമ്പിൾസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കണം. അതായത് ഒരു സാമ്പിളിന് സ്പോട്ട് ചെയ്ത സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് അടുത്ത സ്പോട്ടിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കണം. നെക്സ്റ്റ്, പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഓർ mobile phase. The choice of suitable solvent for making solution is very important. Pure solutions can be applied directly on the paper, but solids are always dissolved in small quantity of a suitable solvent. The biological tissues are treated with suitable solvents and their extracts obtained, and proteins can be precipitated with alcohol and salt and can be removed by treatment with ion exchange resin. So in order to prepare a sample solution, you have to select a suitable solvent, and the selection of this solvent for making the sample is very important. If you have a pure solution, you can directly add it into the paper, but the solids has to be dissolved in the suitable solvent before used for the paper chromatography. If the biological tissues are used, it has to be treated with suitable solvents to obtain their extracts. The proteins are precipitated with alcohol and salt and can be removed by treatment with ion exchange resin. അപ്പോൾ സാമ്പിൾ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കലാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്. അപ്പോൾ സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ലാബിൽ സാമ്പിൾ ഉണ്ടാക്കിയത്? അതായത് അമിനോ ആസിഡ്, ഒരു പ്രത്യേക അളവിലുള്ള അമിനോ ആസിഡ് ഒരു പ്രത്യേക എമൗണ്ട് സോൾവെൻറ്റിൽ കലക്കിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്തുണ്ടാക്കിയത്? സാമ്പിൾ ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സോൾവെൻറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പം പ്യുവർ സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് സ്പോട്ട് ചെയ്യാം പേപ്പറിൽ. പക്ഷേ സോളിഡ്സ് ആണ് സാമ്പിൾ എങ്കിൽ അതിനെ സൂട്ടബിൾ സൊല്യൂഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൂട്ടബിൾ സോൾവെൻറ്റിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ. ഇപ്പോൾ ബയോളജിക്കൽ ടിഷ്യൂസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് സാമ്പിൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം, എന്നിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ പ്രോട്ടീൻസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ ആൽക്കഹോളോ അല്ലെങ്കിൽ സാൾട്ടോ വെച്ച് പ്രെസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി ഉപയോഗിച്ച് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ. Next, application of sample. The sample to be applied is dissolved in the mobile phase and applied as a small spot on the origin line using capillary tube or micropipette. The spot is dried on the filter paper and is placed in the developing chamber. ഇപ്പോൾ സാമ്പിൾ എങ്ങനെയാണ് സ്പോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തതാണ് ഇതൊക്കെ. ഇപ്പോൾ സാമ്പിൾ സ്പോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തുപയോഗിച്ചിട്ടാണ്? ആദ്യം നിങ്ങൾ സോളിഡ് ആണെങ്കിൽ അതിനൊരു സോൾവെൻറ്റിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് വേണം അതിനെ സ്പോട്ട് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് എന്തിലെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്? 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ ലൈൻ വരച്ചിട്ട്, അല്ല 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ മുകളിലേക്ക് ലൈൻ വരച്ചിട്ട് അതിൽ സ്പോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്പോട്ടിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ സാമ്പിൾ എന്ത് ചെയ്യുക? മൈക്രോ പിപ്പറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ കാപ്പിലറി ട്യൂബോ വെച്ചിട്ട് ആ സ്പോട്ടിൽ നിങ്ങൾ അതിനെ സ്പോട്ട് ചെയ്യുക. അതായത് ആ സ്പോട്ടിൽ അതിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോ സാമ്പിളിന് അല്ല ഓരോ അമിനോ ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ ഓരോ അമിനോ ആസിഡിനും നിങ്ങൾ ഓരോ സ്പോട്ട് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ആ സ്പോട്ടിലേക്ക് ഈ അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? മൈക്രോ പിപ്പറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ കാപ്പിലറോ ട്യൂബ് വെച്ചിട്ട് സ്പോട്ട് ചെയ്യുക. അത് കുറേ ലാർജ് എമൗണ്ടിൽ സ്പോട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, കാരണം അത് സ്പ്രെഡായിട്ട് അടുത്ത സ്പോട്ടിലേക്കും കയറും. പിന്നെ ഈ സ്പോട്ട് ചെയ്ത പാടെ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ പേപ്പർ ഡ്രൈ ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് മാത്രമേ അതിനെ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവൂ. അപ്പോൾ സാമ്പിൾ സ്പോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനെ ഡ്രൈ ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ. നെക്സ്റ്റ്, ചോയ്സ് ഓഫ് ദി സോൾവെൻറ്റ്. The commonly employed solvents are polar solvents, but the
Choice depends upon the nature of the substance to be separated. If pure solvent does not give satisfactory separation, a mixture of solvents of suitable polarity may be applied. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സോൾവെൻറ്റ് യൂഷ്വലി പോളാർ സോൾവെൻറ്റ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. പക്ഷേ അങ്ങനെ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു മിക്സ്ചർ ഓഫ് സോൾവെൻറ്റ്സ് സാമ്പിളിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദി മൊബൈൽ ഫേസ്. ദി പ്യുവർ സോൾവെൻറ്റ്സ് ഓർ ബഫർ സൊല്യൂഷൻ ഓർ മിക്സ്ചർ ഓഫ് സോൾവെൻറ്റ്സ് ആർ യൂസ്ഡ്. For hydrophilic mobile phase, you can use isopropanol, ammonia is to water in the ratio 9:1:2, methanol is to water in the ratio 4:1, and butanol glacial acetic acid is to water in the ratio 4:1:5. For hydrophobic mobile phases, you can use diethyl ethyl is to cyclohexane and kerosene is to 70% isopropanol. ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫേസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജനറലി സോൾവെൻറ്റ്സും ബഫേഴ്സും ഒക്കെയാണ്. ഇപ്പോൾ 2 ടൈപ്പ് മൊബൈൽ ഫേസസ് ഉണ്ടാവും. ഹൈഡ്രോഫിലിക് മൊബൈൽ ഫേസും ഹൈഡ്രോഫോബിക് മൊബൈൽ ഫേസും. നിങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കോമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഹൈഡ്രോഫോബിക്കും ഹൈഡ്രോഫിലിക് മൊബൈൽ ഫേസസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഹൈഡ്രോഫിലിക് മൊബൈൽ ഫേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന എക്സാമ്പിളാണ് N-butanol, glacial acetic acid is to water and the ratio 4:1:5 ആണ്. ഹൈഡ്രോഫോബിക് മൊബൈൽ ഫേസിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു വെക്കുക. kerosene is to 70% isopropanol. Next, chromatography chamber. The chromatography chamber are made up of many materials like glass, plastic or stainless steel. The glass tanks are preferred most and they are available in various dimensions, etc. The chamber atmosphere should be saturated with solvent vapor. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്രോമറ്റോഗ്രഫി ചേമ്പർ പല മെറ്റീരിയലും കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം. ഗ്ലാസ്സോ പ്ലാസ്റ്റിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീലോ. പക്ഷേ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ലാബിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലാസ് ചേമ്പേഴ്സാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മാത്രമല്ല നിങ്ങളൊരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അതായത് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ഈ സോൾവെൻ്റ് ഒഴിച്ച് ഈ ചേമ്പറിൽ ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ട് ആ സോൾവെൻറ്റിൻ്റെ വേപ്പേഴ്സ് ആ ചേമ്പർ മുഴുവൻ സാച്ചുറേറ്റ് ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി വേഗത്തിൽ നടക്കൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ സോൾവെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ ചേമ്പറിൽ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി ചേമ്പറിൽ ഒഴിച്ച് വെക്കുക. എന്നിട്ട് അതിനെ മൂടി വെക്കുക. അപ്പോൾ ആ സോൾവെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആൽക്കഹോളൊക്കെയാണ്, അതായത് ബ്യൂട്ടനോളും ഗ്ലേഷ്യൽ അസിറ്റിക് ആസിഡും ഒക്കെയാണ്. അതൊക്കെ ആവിയായിട്ട് അതിൻ്റെ വേപ്പേഴ്സ് ആ ചേമ്പറിനെ സാച്ചുറേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ ഈ സാമ്പിൾ സ്പോട്ട് ചെയ്ത പേപ്പർ ഇറക്കി വെക്കേണ്ടത്. അപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ സെപ്പറേഷൻ നടന്നു വരിക. Next, development technique. The paper is flexible when compared to glass plate used in TLC. Several types of development are possible which increases the ease of operation. The paper is dipped in the solvent in such a manner that the spots will not dip completely into the solvent. The solvent will rise up and is allowed to run 2/3 of the paper height for better and efficient result. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ആ സ്പോട്ട് ചെയ്ത പേപ്പർ നിങ്ങൾ ആ സോൾവെൻറ്റിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട 2 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അമിനോ ആസിഡ് സ്പോട്ട് ചെയ്ത സ്പോട്ടില്ല അതൊരിക്കലും സോൾവെൻറ്റിൽ മുങ്ങാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ അത് സോൾവെൻറ്റിൽ മുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് റോങ് റിസൾട്ടാണ് കിട്ടുക. അപ്പം നിങ്ങൾ സ്പോട്ട് ചെയ്ത സാമ്പിൾ ഒരിക്കലും ആ സോൾവെൻറ്റിൽ മുങ്ങാൻ പാടില്ല. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സോൾവെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട് പേപ്പറിൻ്റെ 2/3 റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് നിങ്ങൾ ആ പേപ്പർ ആ ചേമ്പറിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് നിൻഹൈഡ്രജനൊക്കെ സ്പ്രേ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സ്പോട്ട് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ സാമ്പിൾ സ്പോട്ട് ചെയ്ത സ്പോട്ട് ഒരിക്കലും ആ സോൾവെൻറ്റിൽ മുങ്ങാൻ പാടില്ല. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി റൺ ചെയ്ത് പേപ്പറിൻ്റെ 2/3 സോൾവെൻറ്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, നിൻഹൈഡ്രജനൊക്കെ സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ടെക്നിക്ക് ആർ യൂസ്ഡ്. ഇപ്പോൾ കോമൺലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അസെൻഡിങ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ്. അതായത് താഴെ നിന്ന് സോൾവെൻറ്റ് മുകളിലേക്ക് കയറി വരുന്നതാണ് അസെൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അസെൻഡ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, താഴേന്ന് മുകളിലേക്ക് കയറി വരിക. രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പാണ് ഡിസെൻഡിങ് ടൈപ്പ്. ഡിസെൻഡിങ് ടൈപ്പിൽ മുകളിലാണ്, അതായത് ഈ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി അപ്പാരറ്റസിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഈ സോൾവെൻറ്റ് ചേമ്പർ ഉണ്ടാകുക. ഇപ്പോൾ സ്പോട്ടും അതായത് പേപ്പറിൻ്റെ സ്പോട്ടും നമ്മൾ വെക്കുക മുകളിലാണ്. അപ്പോൾ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്കാണ് ഈ സോൾവെൻറ്റ് ഒലിച്ചിറങ്ങുക. അപ്പോൾ അതാണ് ഡിസെൻഡിങ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അസെൻഡിങ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലാബിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, അതായത് താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്കാണ് സോൾവെൻറ്റ് കയറി വരിക. പക്ഷേ ഡിസെൻഡിങ് ടൈപ്പിൽ ഈ സോൾവെൻറ്റ് ചേമ്പർ മുകളിലാണ് ഉണ്ടാകുക. എന്നിട്ട് ആ സോൾവെൻറ്റ് ചേമ്പറിൽ നിന്ന്
പേപ്പറിലൂടെ ആ താഴേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുക. സോൾവെൻറ്റ് താഴേക്കാണ് വരിക. അപ്പോൾ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് അസെൻഡിങ്, താഴേക്ക് സോൾവെൻറ്റ് വരുന്നത് ഡിസെൻഡിങ്. അപ്പോൾ ആ സാമ്പിൾ സ്പോട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലം ഒക്കെ മുകളിലാണ് ഉണ്ടാകുക ഡിസെൻഡിങ്ങിൽ. പക്ഷേ അസെൻഡിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ ആ സാമ്പിൾ സ്പോട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലമൊക്കെ എവിടെയായിരുന്നു? താഴെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇനി രണ്ടും കൂടിയുള്ളതാണ് അസെൻഡിങ് ഡിസെൻഡിങ്. പിന്നെ ഉള്ളതാണ് സർക്കുലർ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പിലല്ലേ നിങ്ങൾ ഈ ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് റെഡിമെയ്ഡായിട്ട് റൗണ്ട് ഷേപ്പുള്ള വാട്ട്മാൻ നമ്പർ 1 ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ നിങ്ങൾ എന്തുണ്ടാക്കുക, ഒരു സർക്കിൾ ഡ്രോ ചെയ്യുക. അതായത് 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു സർക്കിൾ ഡ്രോ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അതിലാണ് സ്പോട്ട് ചെയ്തിട്ട് സാമ്പിൾ ആഡ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ നടുവിലൂടെ ഒരു വിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിരി നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് ആ തിരിയാണ് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുന്നത്? ഈ സോൾവെൻറ്റിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ കാപ്പിലറി ആക്ഷൻ വഴി ഈ തിരിയിലൂടെ സോൾവെൻറ്റ് കയറിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിക്കിലൂടെ സോൾവെൻറ്റ് കയറിയിട്ട് ഈ പേപ്പറിലൂടെ ഈ സോൾവെൻറ്റ് മൂവ് ചെയ്യും. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സർക്കുലർ പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ സർക്കുലർ പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി ഉണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ സർക്കുലർ ഷേപ്പുള്ള വാട്ട്മാൻ നമ്പർ 1 ഫിൽറ്റർ പേപ്പറാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിന് ഒരു പ്രത്യേക ഡയമീറ്ററിൽ ഒരു സർക്കിൾ ആദ്യം വരയ്ക്കും. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ സാമ്പിൾ സ്പോട്ട് ചെയ്യുക. നടുക്ക് നമ്മളൊരു വിക്കിടും. വിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ തിരി പോലത്തെ. അപ്പോൾ ഈ തിരിയിലൂടെ എന്ത് മുകളിലേക്ക് കയറി വരും? ഈ ബഫർ സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സോൾവെൻറ്റ് മുകളിലേക്ക് കയറി വന്ന് ആ പേപ്പറിലൂടെ അത് മൂവ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ആ സെപ്പറേഷൻ നടക്കും. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ 2-dimensional പേപ്പർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. 2-dimensional പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി റൺ ചെയ്യുക. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ തിരിച്ചിട്ട് പിന്നെയും അതിനെ റൺ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ നല്ല പോലെ സെപ്പറേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ചെയ്യുന്നത്. നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ സോൾവെൻ്റ് ഉണ്ട്, പേപ്പർ ഉണ്ട്, നമ്മളൊരു സാമ്പിൾ സ്പോട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ആ പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി റൺ ചെയ്തു. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇത് 90 ഡിഗ്രി ക്ലോക്ക് വൈസ് അതിനെ തിരിക്കും. എന്നിട്ട് പിന്നെയും അതിനെ റൺ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി റൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനെ തിരിച്ച് വേറെ ഡയറക്ഷനിൽ പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി റൺ ചെയ്യും. അങ്ങനെ കൂടുതൽ നല്ലോണം സെപ്പറേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ 2-dimensional ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈ സോൾവെൻറ്റ് നല്ലപോലെ റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പേപ്പറിനെ നമ്മൾ ഡ്രൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഡ്രയർ ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ട് എയർ ഓവൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചിട്ട് ഡ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി അതിൻ്റെ ഡിറ്റക്ഷൻ. If the substances are colored, they are visually detected easily. But for colorless substances, physical and chemical methods are used to detect the spot. അപ്പോൾ കളറുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാം. പക്ഷേ കളറില്ലാത്തതിന് പല ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽസ് മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് നോൺ സ്പെസിഫിക് മെത്തേഡ്സ് ഓർ ഫിസിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ലൈക്ക് അയഡിൻ ചാമ്പർ മെത്തേഡ് ഓർ UV ചാമ്പർ ഫോർ ഫ്ലൂറസെൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ട്സ്. ഇപ്പോൾ അയഡിൻ ചാമ്പറോ UV ചാമ്പറോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കിതിന് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ UV ലൈറ്റ് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്ലൂറസെൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫ്ലൂറസെൻറ്റ് ചെയ്യും അറ്റ് 254 to 365 നാനോമീറ്റർ. അപ്പോൾ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്പോട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ സ്പോട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫിസിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ആണ് അയഡിൻ ചാമ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ UV ചാമ്പർ. ചാമ്പറിൽ UV ലൈറ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലൂറസെൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് സ്പോട്ട്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അറ്റ് 254 to 365 നാനോമീറ്റർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കെമിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രേയിങ് മെത്തേഡ്സ് ആണ്. ഇതിൽ നിങ്ങൾ ലാബ് ചെയ്യുന്നത് നിൻഹൈഡ്രിൻ ആണ്, നിൻഹൈഡ്രിൻ അസറ്റോൺ. അതായത് നിങ്ങൾ അമിനോ ആസിഡ്സിനല്ലേ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി ലാബിൽ. അപ്പോൾ അതിനെ നിങ്ങൾ എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നത്? നിൻഹൈഡ്രിൻ വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നത്, ഓർമ്മയില്ലേ? അപ്പോൾ നിൻഹൈഡ്രിൻ അസറ്റോണിലുള്ള സൊല്യൂഷനാണ് നിങ്ങൾ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഫിനോളിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ടാനിൻസിനെയാണ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഫെറിക് ക്ലോറൈഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ആൽക്കലോയിഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ഡ്രാൻജൻറോപ്സ് റിയേജൻറ്റ് സ്പ്രേ ചെയ്യും. കാർഡിയാക് ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 3,5-ഡൈനൈട്രോബെൻസോയിക് ആസിഡിനെ സ്പ്രേ ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ്, ഡയറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ആണ്. കമ്പാരിസൺ ഓഫ് വിസിബിൾ സ്പോട്ട്. എ റഫ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് components in a mixture can be carried out by comparing the intensity and size of the spot with a standard substance. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്പോട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്പോട്ട് നിങ്ങൾ വിസിബിൾ സ്പോട്ടാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ സ്പോട്ടിൻ്റെ കളറും സൈസും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് ഫോട്ടോ ഡെൻസിട്രോമെട്രി.
The method is used with the chromatograms of colored compound instrument which measured quantitatively the density of the spot. ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോ ഡെൻസിറ്റിമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ കളേർഡ് സ്പോട്ടാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ആ കളേർഡ് സ്പോട്ടിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യും ആര് ഫോട്ടോ ഡെൻസിറ്റിമെട്രി വെച്ചിട്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ സാമ്പിളിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പറയാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലൂറിമെട്രി. ദി കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫ്ലൂറസെൻറ്റ് സാമ്പിൾസ്. ഇപ്പോൾ ഫ്ലൂറസെൻറ്റ് സാമ്പിൾസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഫ്ലൂറോമെട്രി വെച്ചിട്ട് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും. റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സാമ്പിൾസ് ആണെങ്കിൽ റേഡിയോ ട്രേസർ മെത്തേഡ്സ് ലൈക്ക് ഗ്രിഗർ മില്ലർ കൗണ്ടർ വെച്ചിട്ട് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ പോളാരോഗ്രാഫിക് ആൻഡ് കണ്ടക്ട്രോമെട്രിക് മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ടു മെഷർ ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ദി സ്പോട്ട്. ഇപ്പോൾ പല മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഒന്ന് നമ്മുടെ വിസിബിൾ സ്പോട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക ബൈ സീയിങ്. രണ്ടാമത്തത് ആ കളറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുക. കളേർഡ് സ്പോട്ടിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ഫോട്ടോ ഡെൻസിറ്റോമെട്രി വെച്ചിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുക. ആ സാമ്പിൾ ഫ്ലൂറസെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫ്ലൂറോമെട്രി വെച്ചിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുക. റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ റേഡിയോ ട്രേസർ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാം. പോളാരോഗ്രാഫിക് ആൻഡ് കണ്ടക്ട്രോമെട്രിക് മെത്തേഡ്സും വെച്ചിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് methods ആണ്. In this technique the spots are cut into portion and diluted with solvent. These solution can be analyzed by any techniques of analysis like spectrophotometry, electrochemical methods etc. ഇപ്പോൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ആ പേപ്പറിൽ നിന്ന് ആ സ്പോട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതിനെ സോൾവെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് ആ ഇല്യൂട്ട് ചെയ്ത സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ സ്പെക്ട്രോമെട്രിയോ ഇലക്ട്രോകെമിക്കലോ മെത്തേഡ്സ് വെച്ചിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അതാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് മെത്തേഡ്. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് മെത്തേഡും ഇൻഡയറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് മെത്തേഡും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? ഡയറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സിൽ നമ്മൾ പേപ്പർ ഡയറക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ആണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സിൽ നമ്മൾ ആ സ്പോട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത സാമ്പിൾ ഇല്യൂട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ഇൻ ദി പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി ഈസ് RF value or retardation factor. In paper chromatography, the results are represented by RF value, which is the RF value is the distance traveled by the solute divided by distance traveled by the solvent. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇത് അറിയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ RF വാല്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫിയിൽ അമിനോ ആസിഡിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ RF വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? RF വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ റിട്ടാർഡേഷൻ ഫാക്ടർ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ്ഡ് ബൈ ദി സൊല്യൂട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ്ഡ് ബൈ ദി സോൾവെൻറ്റ്. അപ്പോൾ സൊല്യൂട്ട് മൂവ് ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സോൾവെൻറ്റ് മൂവ് ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് RF വാല്യൂ. ഇപ്പോൾ ഈ RF വാല്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അമിനോ ആസിഡ്സിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് RF വാല്യൂ ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ, രണ്ടാമത്തത് പ്യൂരിറ്റി ഓഫ് ദി സോൾവെൻറ്റ്സ്, നെക്സ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദി പേപ്പർ, ഫോർത്ത് വൺ chamber saturation technique, next one is the distance traveled by the solute and solvent, next is the chemical reaction between substances being partitioned, pH of the solution. ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് RF വാല്യൂവിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് applications of paper chromatography. It is used for the separation of amino acids, peptides, alkaloids, sugars, lipids etc. It is a proprietary method and it is used to study the structure and amino acid composition of protein. It is used in the analysis of blood, hemoglobin, urine etc. which are of diagnostic values. The advantages of paper chromatography is that it is simple, inexpensive and sensitive, and the separation can be carried out under ordinary lab conditions. The disadvantage is that the time required is large and it cannot be used as a proprietary method, and heating or corrosive reagents cannot be used for detection. So thank you. Next class we will discuss about the thin layer chromatography.